कल दोस्तों स्वागत है जी एक बार फिर तो अपने यूट्यूब चैनल PSTET स्टडी नोट्स के उपर जी। सो PSTET 2 की प्रैपरेशन कर रहे विद्यार्थी जिन्हों का कंबीनेशन SST जी उन्होंने वास्ते अज आप मॉक टैसट संडे मॉक टैसट 2 करांगे जी। इस तो पहला एक टैसट असी अपलोड कर चुके हैं। सो मॉक टैसट का सानू फायदा यह है कि एक तो सानू अपनी प्रैपरेशन का पता लग जाता कि किन्नी की साडी तैयारी है, और दूसरा जिहड़ा है साडी काफ़ी ज़्यादा जिहड़े सिलेबस की और रिवीजन भी हो जाती है। नवे विद्यार्थी चैनल को सबसक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके इस तो पहले जिन्हें भी अपलोड वीडियो ने देख सकते हो जी। काफ़ी हैल्पफुल वीडियो ने PSTET की प्रैपरेशन के जिस दे तुहानू CDP दियाँ और SST दियाँ पंजाबी दियाँ और PSTET 1 के लिए जोड़ा EVS दियाँ वीडियो मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। सो इस तो पहला पैटर्न दस दिए जी। हिस्टरी के जोड़े ने अपने 20 क्वेश्चन आते हैं, जोग्राफी के 15, सिविक्स के 15 और जोड़ा है पैडागोजी के 10 क्वेश्चन जोड़े अपन इसके आते हैं। सो फस्ट क्वेश्चन है जी, लॉर्ड डलहौजी ने किहड़ी रियासत नूं कुशासन आधार बना के अंग्रेजी राज दे विच शामिल किया जी। ऑप्शन है जी 17, B है जी झांसी, C है जी अवध, D है जी नागपुर जी। सो अंग्रेज़ों ने जिहड़ा अपने विस्तारवादी नीतियां दे विच कई तरह के जिहड़े तरीकों के नाल जिहड़ा है रियासतां नूं अपने साम्राज दे विच मिलाया, जिस दे विच युद्ध भी किए उन्होंने। और जिहड़ा है लॉर्ड डलहौजी वर्गिया ने लैप्स के सिद्धांत चलाए, वेल्जली वर्गिया ने सहायक संधियां चलाइयां, और कईयां ते जिहड़ा है कुशासन यानी कि उत्थे जिहड़ा शासन प्रबंध है वह वधिया नहीं है, ये कह के उन्होंने अपने साम्राज दे विच अंग्रेजी साम्राज दे विच उन्होंने शामिल कर लिया जी। तो इन्हां दे विचों जिहड़ा सी जी अवध सी जी, जिसनूं कुशासन का दोष ला के 1856 ईस्वी विच अंग्रेजी साम्राज दे विच मिला लिया सी जी। और ये भी एक 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण रहा जी अवध नूं अंग्रेजी राज दे विच शामिल करना जी। और इस तो इलावा उन्होंने झांसी नूं लैप्स के सिद्धांत के राही जिहड़ा है और 1854 के ईस्वी दे विच जिहड़ा है शामिल कर लिया सी अंग्रेजी साम्राज दे विच। लैप्स का सिद्धांत की सी कि कोई भी राजा या राणी जिसका अपना बच्चा नहीं सी हुंदा ओह अपने किसी भी रिश्तेदार का जिहड़ा बच्चा गोद नहीं सी लै सकदा। और ये जिहड़ा लैप्स का सिद्धांत है वह लॉर्ड डलहौजी ने चलाया सी जी। सो कई बार क्वेश्चन आ जाता कि लैप्स का सिद्धांत किसने चलाया, वो सी लॉर्ड डलहौजी जी। है कि सी लैप्स का सिद्धांत, बच्चा गोद नहीं सी लै सकते। और इस तो इलावा उन्होंने 17 नूं जिहड़ा है 1848 दे विच और नागपुर नूं जिहड़ा है 1853 ईस्वी दे विच अंग्रेजी साम्राज दे विच मिलाया सी। क्वेश्चन नंबर अगे है जी 2, 1717 ईस्वी विच कंपनी नूं मुगल बादशाह फर्गूसियर तो कित्थे बिना चुंगी कर वपार करने का अधिकार मिल गया जी। ऑप्शन है जी बंगाल, B है जी बिहार, C है उड़ीसा, D है जी उपरोक्त सारे जी। सही आंसर है जी ऑप्शन D जी। सो अंग्रेज़ों नूं जिहड़ा है 1717 ईस्वी दे विच कंपनी नूं जिहड़ा है मुगल बादशाह उस समय फरखूसियर सी जिसने कंपनी नूं बंगाल, बिहार ते उड़ीसा विच बिना चुंगी करदे जिहड़ा वपार करने का अधिकार दिता जी। क्वेश्चन नंबर अगे है जी 3, किस एक्ट विच कहा गया कि भारतीयों नूं धर्म, जाति या रंग के आधार उत्ते सरकारी पदवियों तो वांझा नहीं रखा जाएगा। ऑप्शन है जी चार्टर्ड एक्ट 1833, B है जी रेगूलेटिंग एक्ट 1773, C है जी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, D है जी 1935 का एक्ट। सही आंसर है जी ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। क्वेश्चन नंबर अगे 4 है जी स्थाई बंदोबस्त के दोष दूर करने लिए किहड़ा प्रबंध किया गया। ऑप्शन है जी महलवाड़ी प्रबंध, B है जी रायतवाड़ी प्रबंध, C है जी ठेकेदारी प्रबंध, D है जी इन्हां विचों कोई नहीं। सही आंसर है जी ऑप्शन B जी। सो अपन पता कि स्थाई बंदोबस्त जिहड़ा है 1793 ईस्वी दे विच कार्नवालिस ने किया सी जी। और जिहड़ा है स्थाई बंदोबस्त के जिहड़े दोष सी उन्हां नूं दूर करन दे लई प्रबंध जिहड़ा चलाया गया सी उसनूं रायतवाड़ी प्रबंध कहा जाता है। और वो चलाया सी जी थॉमस मुनरो द्वारा जी, और चलाया सी 1820 ईस्वी दे विच जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5, छोटा नागपुर के किस कबीले ने 1830 तो 31 ईस्वी विच अंग्रेज़ों विरुद्ध जिहड़ा विद्रोह किया। ऑप्शन ए है जी सिंगफोस, B है जी खांसी, C है जी मुंडा, D है जी उपरोक्त सारे। सही आंसर है जी ऑप्शन C जी। सो मुंडा कबीले ने जिहड़ा है छोटा नागपुर दे विच 1830-31 ईस्वी दे विच अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया सी। और सब तो पहला छोटा नागपुर के कौल कबीले ने जिहड़ा है 1820 विच जिहड़ा है विद्रोह किया सी जी। और
ਖਰੋਦ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1846 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਜੀ, ਤਾਤੀਆ ਟੋਪੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲ ਸੀ ਜੀ ਤਾਤੀਆ ਟੋਪੇ। ਔਰ ਤਾਤੀਆ ਟੋਪੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ 17 ਜੁਲਾਈ 1857 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹੈਵਲਾਕ ਨੇ ਤਾਤੀਆ ਟੋਪੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਤਾਤੀਆ ਟੋਪੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਵਧ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਤੂਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਔਰ ਸੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਤੂਸ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1854, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1835, ਸੀ ਹੈ 1882, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1904। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 1882 ਦੇ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਚੌਥਾ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 1828 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ ਸਲਿੰਗਮ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਵੀਰ ਸਲਿੰਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 28 ਦਸੰਬਰ 1885, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 24 ਨਵੰਬਰ 1885, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 27 ਨਵੰਬਰ 1885, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1885। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 28 ਦਸੰਬਰ 1885 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓ ਹਿਊਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਔਰ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਕਿਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1886 ਤੋਂ 1907, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1885 ਤੋਂ 1905, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1884 ਤੋਂ 1908, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1800 ਤੋਂ 1900। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, 1885 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1905 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ, ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਵਿਪਨ ਚੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਲ, ਪਾਲ ਤੇ ਲਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਔਰ ਪਾਲ ਤੋਂ ਵਿਪਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਔਰ ਲਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 14 ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1920, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1926, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1928, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1907। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। 1926 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਵਤੀ ਚੰਦ ਵੋਹਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 15। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 26 ਦਸੰਬਰ 1929, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1930, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 24 ਦਸੰਬਰ 1931, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1929। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਹੈ ਜੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 5 ਮਾਰਚ 1930, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 10 ਮਾਰਚ 1931, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 12 ਮਾਰਚ 1930, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 21 ਮਾਰਚ 1930। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। 12 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਮਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋੜਿਆ? 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? 12 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਜੀ। ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਮਾਰਚ 1931, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। 5 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 13 ਸਤੰਬਰ 1947, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 13 ਸਤੰਬਰ 1948, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 17 ਸਤੰਬਰ 1948, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 18 ਦਸੰਬਰ 1948। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। 17 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19। ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਓ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 24 ਦਸੰਬਰ 1949, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1957, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 28 ਜਨਵਰੀ 1960, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 20 ਦਸੰਬਰ 1961। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। 20 ਦਸੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਆ, ਦਮਨ, ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਓ, ਦਾਦਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 30 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਹੈ ਜੀ। ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਚਾਓ ਮਿਨਾਨਕਮ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਓ ਇਨ ਲਾਈ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਓ ਇਨ ਤੁੰਗ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਓ ਇਨ ਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 1954 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀਆਂ 3 ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿਆਲ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀਮਾ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਈਫ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। 3 ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਸਟ, ਮੈਟਲ
ਔਰ ਕੋਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕਰਸਟ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਕੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਲ, ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਈਫ ਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸੀਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਸਿਆਲ। ਸਿਆਲ SIAL, SIAL ਜੀ। ਸਿਆਲ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਸਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿਆਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸੀਮਾ। ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? SIMA, SIMA, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਲੀਕੌਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, SI ਸਿਲੀਕੌਨ, MA ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਈਫ। ਤੀਸਰੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਈਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਆਪਾਂ NI ਅਤੇ FE ਲੋਹੇ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਫੀਰੀਅਸ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਨਿਕਲ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਈਫ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਆਲ। ਸਿਆਲ ਸਿੰਪਲ SI ਸਿਲੀਕੌਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਮਾ ਮਤਲਬ ਸਿਲੀਕੌਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਔਰ ਨਾਈਫ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਫੇਰੀਅਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਬਲਿਊ ਮੂਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਚੰਦ, B ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਪੂਰਾ ਚੰਦ, C ਹੈ ਜੀ ਚੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ, D ਹੈ ਜੀ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਚੰਦ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ B। ਸੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਿਊ ਮੂਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 3 ਹੈ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 70 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, B ਹੈ ਜੀ 100 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, C ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 110 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6, ਔਰ D ਹੈ ਜੀ 150 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ D ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ D ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਜੀ, ਟਾਈਟਨ ਕਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨੈਪਚੂਨ, B ਹੈ ਜੀ ਯੂਰੇਨਸ, C ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਨੀ, D ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁੱਕਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C, ਸ਼ਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਟਾਈਟਨ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਕੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, CORE। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿੱਕਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟਲ ਚਟਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿਆਲ, B ਹੈ ਸੀਮਾ, C ਹੈ ਨਾਈਫ, D ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਜੀ, ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਸਟਲ ਚਟਾਨਾਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਜੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਟਨ, B ਹੈ ਡਾਲਟਨ, C ਹੈ ਜੀ ਕਾਪਰਨਿਕਸ, D ਹੈ ਜੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ C ਜੀ, ਕਾਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਗੈਸ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, B ਹੈ ਜੀ ਹੀਲੀਅਮ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, C ਹੈ ਜੀ ਹੀਲੀਅਮ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, D ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹੀਲੀਅਮ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ D ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਨੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 21 ਮਾਰਚ, B ਹੈ ਜੀ 23 ਸਤੰਬਰ, C ਹੈ ਜੀ 21 ਜੂਨ, D ਹੈ ਜੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C,
21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਂਡ ਆਫ ਮਿਡਨਾਈਟ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 10, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਯਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੀਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਐਡਵੈਂਚਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਹਿਣੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਥ ਫਾਈਂਡਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਪਾਥ ਫਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਯਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 11 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗਲ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਲੂਟੋ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ ਜੀ, ਸਿਆਲ, ਸੀਮਾ ਤੇ ਨਾਈਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵੈਂਡਰਗ੍ਰੇਟ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਡੇਲੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਮਸ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਸ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਸਿਆਲ, ਸੀਮਾ ਤੇ ਨਾਈਫ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਵੇਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 13, ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪੇਪੜੀ, ਮੈਟਲ ਤੇ ਕੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੋਮਸ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜੈਫਕੀਜ਼, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਡੇਲੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਸਥਲ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਭੂਚਾਲੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 105 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਲ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੋਟਾਈ ਭੂਚਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪੀ ਗਈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 16, ਟ੍ਰਾਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਲਹੂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਦੱਖਣੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਜੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਦੱਖਣੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੈਲਟ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਗੋਰੇ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਂ ਪੇਟੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਗੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਉਹ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਜੀ, ਧਰਤੀ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 12 ਡਿਗਰੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਡਿਗਰੀ, ਸੀ ਹੈ 18 ਡਿਗਰੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 20 ਡਿਗਰੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 15 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ 15 ਡਿਗਰੀ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 19, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਬਈ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਸੀ ਹੈ ਕਲਕੱਤਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 82 ਡਿਗਰੀ 82.5 ਡਿਗਰੀ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਨਾਲੋਂ 5.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20, ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 2 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 45 ਡਿਗਰੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 30 ਡਿਗਰੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 40 ਡਿਗਰੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 45 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਅਪਲੋਡ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਘੁੰਮਣ 'ਤੇ ਜੀ। 2 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 20 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, 140 ਮਿੰਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 160 ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ 'ਚ ਨੂੰ 4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 35 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ 4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 160 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 4 ਨਾਲ ਜੀ, 4 ਚੌਕੇ 16 ਜੀ, ਸੌਰੀ 20 ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜਾ 40 ਲਿਖਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 35 ਹੀ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 120, 60 120, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਮਿੰਟ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 40 ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 140 ਆਊਗਾ ਜੀ। 140 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। 140 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ 4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ, 140 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਤੀਆ 12 ਜੀ, ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20 5 ਚੌਕਾ 20, ਸੋ 35 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏਗਾ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅੱਗੇ 6 ਦੇ ਜੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਜੀ, 42ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 42ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 18 ਸਾਲ, ਬੀ ਹੈ 21 ਸਾਲ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 25 ਸਾਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਜਾਂ ਸਥਗਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 42ਵਾਂ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 44ਵਾਂ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 45ਵਾਂ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 43ਵਾਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। 44th ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਥਗਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ
ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 8ਵੀਂ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 25ਵੀਂ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੀ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 8। ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 40 ਦਿਨ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 60 ਦਿਨ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਸਾਲ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲੀਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਦਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 30 ਦਿਨ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਹੂਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 7.5 ਮਹੀਨੇ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 9 ਮਹੀਨੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 61, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 81ਵੀਂ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 11ਵੀਂ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 42ਵੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਜੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਐਕਟ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਐਕਟ 1992। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1861 ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 1784 ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 13(1), ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 13(2), ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 15, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 16। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 13(2) ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 110, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 11, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 18, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 22। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ 11। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਬੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 42ਵੀਂ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 44ਵੀਂ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 21ਵੀਂ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 61ਵੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 12ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ। 12ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਜੀ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ
ਜੋ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੀ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 25ਵੀਂ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 33ਵੀਂ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 12ਵੀਂ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 31ਵੀਂ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 31st 31ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਸੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਹੈ ਜੀ, 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 51A, ਬੀ ਹੈ ਜੀ 21A, ਸੀ ਹੈ ਜੀ 45, ਡੀ ਹੈ ਜੀ 40। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਅਨੁਛੇਦ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 20, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਪਹੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ IK ਗੁਜਰਾਲ, ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 5ਵਾਂ ਪਹੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।